सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिन्ह आर वर्ण जात आर पात नहन जेह रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत अनपौ प्रकाश हमें तोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणजै त्रिपहण महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन तीरे बेसुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले हमें दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध आर लोभ मोह वस करै सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख तोवै सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਰਮ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ऐसे महान पवित्र स्थान ते आप संगत दा आनंद मान रहे हो। हजूर दे पवित्र दरबार अंदर अमृतमयी पवित्र तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल सच्चे पातशाह जी दा अमृत उपदेश मन एकाग्र करके सरवण करिए। सतगुरु जी दे पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु जी शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी पंज अष्टपदियां संपूर्ण करके महाराज जी छेवीं अष्टपदी दी श्लोक दी प्रारंभता कर रहे हैं। महाराज जी ने पंजवीं अष्टपदी दे अंदर जड़ियां मिथ्या अणहोया खिच्चां जड़ियां जीव नूं पईयां होईयां, सच्चे पातशाह महाराज ने कहा ये तैनूं व्यर्थ ही चिंबड़ियां होईयां ने, इन्हां कड़के तेरा शरीर भी अजाई जा रहा है। नेत्र कन जीबा सब निष्फल हो रहे है। ये अजाई तेनू खिच्चां जड़ियां पईयां होईयां सब मिथ्या ने। वाहिगुरु दा नाम जप लै, ये सदा स्थिर रहन वाला है। ये सच्चे पातशाह जी महाराज ने पंजवीं अष्टपदी ते श्लोक दे अंदर आग्या कीती है। दातां दे देण वाले वाहिगुरु नूं भुला ना, विसार ना। सच्चे पातशाह जी छेवां जो ये श्लोक है, अष्टपदी है, प्रारंभ कर रहे हैं सच्चे पातशाह। हरेक कर्म दे करन दे विच वाहिगुरु नूं सिमरन दी आग्या महाराज करदे इस अष्टपदी दे विच। ते जो कुछ वाहिगुरु जी दी प्रसाद कृपा नाल तू अमुक ही सुखां नूं भोग रहा है, वाहिगुरु दा शुकराना करन वास्ते सच्चे पातशाह जी महाराज सानू सिक्ख्या दिंदे है। एक ना मुकण वाला सुखां दा खजाना, जो कुछ भी तू वरत रहा है ये तेरे कोलों मुकदा नहीं। किन्नियां उदियां दातां ने, किन्ने उन्हें तेनू सुख बख्शे है, पर वेख लै सब कुछ भोगदियां होया जे तू वाहिगुरु दा नाम नहीं जपदा ते किड्डा वड्डा अकिरत घणता दा दोष लगदा है। ये सच्चे पातशाह जी महाराज जो कुछ सानू वाहिगुरु जी दी प्रसाद कृपा नाल ना मुकण वाला ये खजाना प्राप्त हो रहा है, वो चेता कराउंदे होए सिमरन करन दी महाराज ताकीद करदे है। सच्चे पातशाह जी वकारां दा अंदरों अभाव होवे किस तरह होवे, ये सच्चे पातशाह महाराज शुभ सिक्ख्या अपने श्री कंठ तो महाराज बख्शिश करदे हन। हजूर फरमाउंदे ने श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह। सतगुरु जी श्लोक विच भावथ जो है वो बख्शिश कर रहे है। काम क्रोध अर लोभ मोह जो चित्त दे अंदर वासना दा फुरना प्रबल हुंदा है, ये काम वासना करके जीव अधोगति नूं जांदे है। हे कामं नरक बिसरामं बहु जोनी परमावणै। ये बहुतियां जूनां विच जियां नूं भटकाउंदा है काम। ये खोते वांगू जीव नूं गधा बिरती वर्गा बना दिंदा है। क्रोध जो चित्त दी बिरती तीखण हो जाती है, जिस करके जीव कोल धर्म नहीं रहिंदा, धर्म नाश हो जाता है ते बहुत ज़्यादा चंडाल दा ही रूप वो जीव धारण कर जाता है, जिहड़ा क्रोध दे वशीकार हुंदा है। मोह
ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਔਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਹ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਮੇਵ ਏਵ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਬਿਨ ਸਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਸਮੇਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਏਵ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪਿਓ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਥੋੜੋ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਜ ਜਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਐ। ਦੇਹ 'ਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ,
हे गुरुदेव गुरु नानक साहब जी मेरे ते प्रसाद कृपा करो, महाराज मेरे ते मेहर करो, मैनू शरण विच पा लो। महाराज अपनी शरण रख लो। जदों गुरुदेव कृपा करदे है, महाराज ने कहा नानक प्रभ शरणागति, उदों प्रभु स्वरूप सतगुरु जी फिर अपनी शरण विच लै लैंदे है, प्रभु दी शरण पा दिंदे है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ऐसी रहमत करदे है ते निरंकार दी शरण विच आउंदियां गुरु साहब दी प्रसाद कृपा मिलदियां ही ये पंजे ही अभाव हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। साध संगत जी जदों आपां प्रसादा छकदे हां तां उस समय इस श्लोक दा उचारण करदे हां, गुरु साहब जी नूं भेट करके फिर आपां प्रसादा छकदे हां। सतगुरु जी ने भी आग्या कीती है ना रहतनामिਆਂ विच कि वाहिगुरु शब्द कह के मुख विच ग्राही पाउणी। इस तो पहला सुचे हत्थां नाल प्रसादा छकण तो पहला इस श्लोक दा उचारण करना। जदों सतगुरु पातशाह जी महाराज प्रसाद नूं भोग लाउणगे, किरपा दृष्टि करनगे ते साध संगत जी उस विच अमृत घुल जांदा है, क्योंकि जिहो जिहा अन्न छकदे हां उहो जिहा साडा मन दा भाव बन जांदा है। इस करके वाहिगुरु जी दे नाम दा भोजन ते उचारण करना, क्योंकि महाराज जी ने ये सारा सतगुरां जी ने जो अष्टपदी दे अंदर इस भाव नूं खोलिया है ना, ते महाराज जी ने सारा ये उपदेश दिता है कि जिस दी कृपा नाल तू छकदा है, पहनदा है, वेखदा है, भोगदा है, ते इन्ने सारे कारज करन लग्गिया वाहिगुरु नूं चेते करया कर, परमेश्वर नूं सिमरिया कर, फिर ये तेरे सारे छके हुए पदार्थ भी अमृत रूप बन जाणगे, भोजन सारे। इउं सतगुरु जी आग्या करदे आ। गरीब नवाज फरमाउंदे हन अष्टपदी विच, अष्टपदी जह प्रसाद छतिह अमृत खाहे। 36 प्रकार दे महाराज कहंदे अमृत वर्गे स्वादी भोजन जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा दे नाल तू खाहे खांदा है। साध संगत जी 6 रस मुख मन्ने जांदे है, एक एक रस विचों 6 रस निकलदे है ते 36 बनदे है सारे। सो 6 नूं 6 नाल गुणा करिए ते फिर 36 बनदे है। ते ये 36 पदार्थ तो वाचक है कि बहुत सारे रस भोजन जिहड़े है जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तू खांदा है, मिठे ने, सलूणे ने, खट्टे ने, तुरसे ने, फल आदि हन, फिर चब के छकण वाले हन। इस तरह बहुत सारे पदार्थ जिहड़े है तू अर्क कढ कढ के भी पीना है, तरह तरह के रसां नूं छकदा है। जिह प्रसाद 36 अमृत खाहे, 36 प्रकार दे अमृत वर्गे मिठे भोजन जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा नाल तू खांदा है। तिस ठाकुर को रख मन माहे। उस ठाकुर नूं जो तेरी उत्पत्ति कीती है, जिसने तेरी पालना कर रहा है, लैता करन वाला भी ओह ही है, उस नूं अपने मन दे अंदर रखना कर, मन दे अंदर वसाउणा कर। जिस दा दिया पहनै खाए, तिस स्यों आलस क्यों बनै माए। जिस दा दिता होया तू पहनदा है, खांदा है, ਉਹਦੇ नाम ने जपण लई फिर आलस क्यों करदा है। 36 प्रकार दे पदार्थ खा खा के जे तू भजन नहीं करदा, वेख सब कुछ खराब करी जा रहे हैं। तेरी देह अंदर भी व्याध पीड़ा वधदी जा रही है। खाना तां शरीर दे भले वास्ते ही है ना, कोई कौन इउं खांदा, भावें कि अगियात बुद्धि नाल जीव खाई तां ओह कुछ ही जांदे जिन्हां नाल शरीर ही जिहड़ा है नाश हो जांदा है। पर सच्चे पातशाह जी कहंदे जे तू वेख 36 प्रकार दे अमृत वर्गे मिठे भोजन खाना है ना, ये मता समझ कि तू अपनी लियाकत नाल, अपनी समझ नाल, अपनी मेहनत नाल प्राप्त करके छक रहा है, नहीं ये वाहिगुरु दी कृपा वरत रही है तेरे ते।
तू ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹਨ ਨਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਹਿਲ ਥਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਹਰ ਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਮਿੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸਮਈ ਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਈ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੋਹ ਇਕੱਠਾ, ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਦੰਦ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਗਏ ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈ ਗਿਓ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਬਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਵੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ
जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा नाल तू खाना है छकदा है, तिस ठाकुर को रख मन माहे। उस ठाकुर मालक वाहिगुरु नूं अपने मन दे अंदर सच्चे पातशाह जी कहंदे रखना कर, वसाउणा कर। जह प्रसाद सुगंधत तन लावहे। फिर बहुत ज्यादियां तू सुगंधियां अपने तन शरीर दे नाल अतर फलेल आदਿਕ जिहड़ा है वो लाउंदा है, जिस वाहिगुरु जी दी किरपा नाल। वाहिगुरु जी दी मेहर नाल तैनूं क्या सोहणियां लाउण नूं खुशबूआं प्राप्त ने। जिहड़े विचारे भंगी नालियां ही साफ करदे रहिंदे ऐ, गंदगी ही साफ करदे रहिंदे ऐ, उन्हां ने की अतर फलेल आदਿਕ लाउणा है। बदबू दे विच ही जिहड़ा है गंदगी दे साफ करन दा काम करदे रहिंदे ऐ विचारे सारा दिन, उन्हां ने की खुशबूआं ला लैणी है। वेख तैनूं किहो जे सोहणे सोहणे अतर फलेल लाउण नूं वाहिगुरु ने दिते होए है। जिस प्रसाद जिस वाहिगुरु जी दी प्रसाद कृपा नाल सुगंधत तन लाभ है, सुगंधियां खुशबूआं तू अपने तन शरीर दे नाल लाउना है। तिसको सिमरत परमगत पावहे। उस वाहिगुरु नूं सिमर चेते कर, फिर परम गति नूं वड्डी मुक्ति नूं भाव कैवल मुक्ति नूं तू पा लवेंगा। ते जे करके तू वाहिगुरु नूं ना सिमरिया ते ला ला के सुगंधियां वकारां दी चेष्टा करदा रहा, फिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा ना, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਭੈੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ साध संगत जी, उन्हां दा सुते ही शरीर खुशबू नाल महकिया रहिंदा है, क्योंकि उन्हां दा मन अंदरों इन्ना ज्यादा भजन विच लीन हुंदा है कि शरीर दी जिहड़ी भैड़ी बदबू है ना वो भी उन्हां दी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे इंद्रे नाम दे जपण करके तन भी पवित्र हो जाता है। सच्चे पातशाह जी कहंदे वेख तैनूं क्या सोहणियां वाहिगुरू ने खुशबूआं लाउण वास्ते दित्तियां होईयां, ते इह तूं जाण ना कि तूं अपनी मेहनत नाल सब कुछ कर रहा नहीं। वाहिगुरू दी प्रसाद किरपा है। बड़े बड़े महंगे अतर फलेल चंदन आदਿਕ जिहड़े है वो तू सोहणियां खुशबूआं जिस वाहिगुरू दी किरपा नाल लाउंदा है, तो सतगुरु जी कहंदे हन तिस को सिमरत परमगत पावहे। वाहिगुरु जी नूं सिमर, तिस परमेश्वर नूं चेते कर अपनी सिमरती दे अंदर, ते सिमर सिमर के सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कैवल मुक्ति नूं परम गति नूं तू पावे पा लवेंगा। जह प्रसाद बसह सुख मंदर। जिस वाहिगुरु जी दी प्रसाद किरपा दे नाल तू सुख दे नाल अपने मकानां विच महल नुमा घर दे विच रहिना है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਲੈਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੌਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਫੜ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਘਰ ਵੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। परमेश्वर ने तेरे ते रहमत कीती है, जिस वाहिगुरू दी किरपा दे नाल तू अपने महल नुमा घर दे अंदर बड़े सुख दे नाल सौंदा है, बड़े सुख दे नाल वरतदा है। तिसहे तिहाए सदा मन अंदर। सदा ही तिस वाहिगुरू नू अपने मन दे अंदर ध्याउणा कर, उस वाहिगुरू नू चेते कर। नहीं तां जे इन्हां विच ही बिरती रखी ना, कई मकानां दे बनाउण विच घरां दे सवारन विच ही बहुत ज्यादा अपना ध्यान ला लैंदे ऐ, ते फिर बड़ा मन मान करदा रहिंदा है कि मैं बड़े यतन नाल घर बनाया, एडी उच्ची लम्मी वड्डी कोठी पाई है। दिखावा संसार दे अंदर करदा है कि बड़े असीं अमीर हुन्ने आ, ते फिर महाराज कहंदे आ जे तूं ये मान ही करदा रहियो ना, तेरा मान ना टुटिया
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਿਲ ਨਿਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀਹ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਕਈ ਘਰ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਐ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਐ, ਤੜਫਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਹਨ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਸਹਿ ਸੁਖ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰ ਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਵਸੇਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਬਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ ਲੈ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਠ ਪਹਿਰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭਭੂਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ।
महाराज कहते जिन्ना चिर वाहिगुरु समर्थ है उत्ते खड़ा देण वाला उन्ना चिर तेनू ये सारे ही सुख मिलते रहणगे। तेनू ये चाहिदा है कि सुखां नूं भोगदियां होयां उस वाहिगुरु नूं चेते कर, पर तू ते सुखां विच इन्ना ही भुल गया है। ये सारियां चीजां सतगुरु जी ने जिणा करके वेख अमोकी खजाना है ना जिहड़ा वाहिगुरु वल्लों तैनू मिल रहा है, ये नहीं मुक्कण वाला, पर तू किड्डा किरत घन बन रहा है, वाहिगुरु नूं चेते नहीं करदा है। सतगुरु जी सारे जिहड़े सुख जीव भोगदा है ना ओहदा चेता करा के महाराज सिमरन वल लाउंदे सच्चे पातशाह। हजूर कहंदे आ ना भुल उस परमेश्वर नूं, ओह ध्याउने योग केवल ते केवल ओहो ही है, क्योंकि ओहदियां दित्तियां होईयां दातां तू भोग रहे हैं। सब संसार नूं ओह बख्शिश करन वाला बड़ा समर्थ है। ध्याउने योग केवल ते केवल ओहदा नाम है। होर चीजां नूं अपने ध्यान विच ना रखिया कर, वाहिगुरु नूं ध्याया कर। ध्यान योग है परमेश्वर वाहिगुरु। जह प्रसाद पाट पटंबर हंडावहे। फिर सोने सोने तू पशमीने दे कपड़े, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा नाल हंडाउंदा है। वेख लै कईयां नूं तां टाकियां ला ला के गुजारा करना मसां मिलदा, तन दे ढक्कण नूं मसां कपड़ा मिलदा है, ते तू इन्ने सोहणे सोहणे कपड़े पहरदा कि रोज तू एक नहीं कपड़ा पाउंदा, बदल बदल के पाउना है। किन्ने किन्ने तू कपड़े रखे है। अज कल तां इन्हां दा इहो जिहा साध संगत जी जिहड़ा है चलिया दौर कि गरीब तां ओने दा घर नहीं लै सकदा जिन्ना कोई मीर कपड़े ही लै लै के पाउंदे है। तो सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तू इन्ने सोहणे सोहणे पशमीने दे, रेशम दे, सूत दे सोहणे कपड़े रुत्तां दे अनुसार ढंग नाल पा के हंडाउंदा है। समाज विच कपड़ियां दे करके भी जिहड़ा ना बहुत सारा कई सत्कार मनदे है, पर इह जीव दे आप दे मन दा ही ख्याल हुंदा है। साध संगत जी सादगी जिहड़ी है ना उहदे विच ही सब तो वड्डा सुख हुंदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज ये जिहड़े सुख जीव भोगदे आ ना, महाराज कहंदे भोगदे तो हाँ पर वाहिगुरु नूं चेते भी करो ना। ये महाराज सानू सिक्ख्या दिंदे है कि जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा दे नाल इन्ने सोहणे सोहणे महंगे पशमीने दे रेशम दे वस्त्र तू हंडाउंदा है। तिसह त्याग कत अवर लुभावहे। फिर पढ़े तिसह त्याग कत अवर लुभावहे। इस वाहिगुरु नूं त्याग करके दस तू होर किहड़े पासे फिर लुभाएमान हो रहा है। तू कपड़ियां च ही लुभाएमान हो रहा है, तू वकारां विच लुभाएमान हो रहा है। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे क्यों होर पासे लुभाएमान हुन्ना, वाहिगुरु नूं छड्ड करके किसे होर पासे ना लग। परमेश्वर नूं ध्या, ओहदे नाम नूं जप जिन तेनू इन्ने सोहणे सोहणे कपड़े पहरन लई दिते हन। जह प्रसाद सुख सेज सोई जाए। फिर जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा नाल तू बड़ियां बड़ियां सोहणियां सेजां दे उत्ते सुख दे सहित सौंदा है, ते जिन्हां नूं सेजां ही नहीं प्राप्त हुंदियां विचारे धरती दी सेजा करके भूमासण ही सौंदे है। इन्नियां सोहणियां सेजां महंगे महंगे गद्दियां दे उत्ते सौना है, ते कई साध संगत जीओ पोले गद्दियां ते सौ सौ कई सगों बहुत ज्यादा अपने शरीर नूं ही खराब कर लैंदे है। जिन्नी पोली चीज दे उत्ते सोईए ओना ही लक जिहड़ा वो खराब हो जांदा है। कई तरह दीयां हड्डी दीयां प्रॉब्लमां जिहड़ियां आउण लग पैंदियां हन। पर सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है सुख दी नींद भी आउणी चाहीदी है ना, ते जे पोले गद्दियां ते आराम दीयां सेजां दे उत्ते सुख दी नींद ही ना आवे तां वो इसे करके नहीं आउंदी कि तू चिंता च रुड़िया रहना है, तेरे अंदर वाहिगुरु दा भजन नहीं है। सतगुरु जी कहंदे ने वेख जे तेनू सुख दे सहित नींद भी आ रही है ना ते वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा है तेरे ते, नहीं तां सौ ही नहीं सकदे, चिंता च ही मरे रहिंदे है। वेख जिस वाहिगुरु दी प्रसाद कृपा दे नाल तू सुख दे सहित सोहनी सेजा दे उत्ते महाराज कहंदे सौंदा है, आराम करदा है। मन आठ पहर ताका जस गावीजै। हे मेरे मना अठे पैर उस वाहिगुरु दा जस गाउणा कर, ओदा शुकराना कर।
नहीं ते नींद दियां गोलियां लै लै के कई सौंदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे इन्नियां सोहणियां सेजां प्राप्त ने ते सोहणी नींद गाड़ी विच सौना है। जिस वाहिगुरू दी प्रसाद किरपा नाल ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕਉ ਮਾਨੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਐ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਓ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਖਾਨਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਾਇਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਬੜਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਉਲਟ ਗਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜੀਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਦੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਨਾ,
महाराज कहंदे ने सचखंड रूपी दरगाह विच माण पावेंगा, बहुत सत्कार पावेंगा, सुरखरू हो जावेंगा, उजड़ा मुख लैके संसार तो जावेंगा। जिस वाहिगुरु जी नूं चेते करने करके सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है फिर इस संसार रूपी दरगाह दे अंदर भी तू माण पावेंगा, संसार दे अंदर भी तेरी बड़ी जय जयकार होवेगी, बहुत ज्यादा तेरा लोक भी सुखी हो जाएगा ते परलोक भी सुहेला हो जावेगा। इसे प्रकार ही प्रभु जी जपत दरगह मान पावहे। जे प्रभु जी दे नाम नू जपेगा ना, जेड़ा तेरा इस प्रकार हृदय रूपी दर है ना, इस दी गा जेड़ी जगह है, इथे तू ज्ञान दा मान प्राप्त कर लवेंगा, ज्ञान अरूढ़ हो जावेगी तेरी बिरती, ऐडा मान पावेंगा कि तेनू ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण हो जावेगा। वाहिगुरु जी दे नाम नू, प्रभु जी दे नाम नू जपया कर। नानक पत सेती घर जावहे। हजूर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहंदे ने फिर पत सेती, पत इज्जत दे सेती नाल तू अपने जेड़ा है परलोक रूपी घर नू जावेंगा। इन्नी तेरी इज्जत होवेगी, जम भी तेरा सत्कार करते हुए शीश झुका के तेनू सत्कार देणगे, पिछे हट जाणगे। इस तरह तेरा मान होवेगा। संसार च जदों तू कूच करेगा, लोग बैराग करनगे कि एडे महापुरख क्यों चले गए संसार तो, तेरा विछोड़ा नहीं सह सकणगे। जदों जीव दा जन्म हुंदा ना, उदों रोंदा आउंदा संसार दे अंदर। ते ये कबीर साहब दा दोहरा तो नहीं है, पर वो कई इहो जे दोहरे है कि जेड़े बाहरी हन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो क्या कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हसो जगत रोए। वो जगत जेड़ा है रोवे ते तू हसदा होया अपने स्वरूप विच इज्जत दे नाल चलिया जावें। साध संगत जी एडा ही मान हुंदा है कि संसार सारा ही फिर प्रीत नाल याद करदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने नानक पत सेती घर जावहे। पत इज्जत दे नाल तू जेड़ा है सचखंड रूपी घर विच महाराज कहंदे चले जाएगा। जे वाहिगुरु दे नाम नू प्रीत ला करके जपेगा, सारे सुख भी उन्हां दे भोगे होए सफले हो जांदे आ। उन्हां दा घर परिवार बच्चे पदार्थ सब माया सब सफला हो जांदा। साध संगत जी जेड़े एक एक चीज नाल वाहिगुरु नू चेते करदे आ, परमेश्वर नू याद करदे आ, ओदियां दातां विच दातार नू वेखदे आ। ये नहीं कि दातां नाल लिपटदे आ चिंबड़दे आ, उन्हां नू पता है शरीर नाल कोई चीज नहीं निभदी। इस करके इन्हां सारियां चीजां विच रहिंदे होए इउं रहिंदे जो कमल रहा विच पानी है। कमल दा फुल पानी विच रहिंदा होया निर्लेप रहिंदा ना पानी तो, इवें साध संगत जी सारे सुख भोगदे आ ते वाहिगुरु दा शुकराना करदे आ। महाराज तेरी रहमत वरत रही है, तू तरस करके मेरी परारब्ध विच सारा कुछ पाया है। महाराज मेरी कोई लियाकत नहीं, मेरी कोई करतूत नहीं, हरेक सुख नू भोगदे आ परमेश्वर दा शुकराना करदे आ, वाहिगुरु नू याद करदे आ। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे भाईओ फिर अपनी पत इज्जत लै करके बड़े सत्कार नाल उन्हां दे नाम दे डंके लोक परलोक विच वजदे आ ते अपने स्वरूप रूपी घर विच चले जांदे हन। जह प्रसाद अरोग कंचन देही। जिस वाहिगुरु जी दी प्रसाद किरपा नाल सच्चे पातशाह महाराज कहंदे जेड़ी तेरी देह है ना, ये अरोग रहिंदी है। नहीं ते वेख लग के कहो जे असाध रोग है, जीव तड़फदे ही रहिंदे आ ते दवाइयां लै लै के भी हार जांदे आ। बड़ा मन जेड़ा उन्हां दा फिर टुट जांदा है कि किसे दवाई नाल भी रोग खड़ा नहीं छड्डदे हन। जिस वाहिगुरु दी प्रसाद किरपा नाल तेरी देह अरोग रहिंदी है। साध संगत जी जेड़े रोग हन ना, ये शरीर नू इन्ना क ग्रस दिंदे आ कि मन भी बहुत ज्यादा फिर पीड़ित हो जाता है। शरीरक रोग होने करके जीवां कोलों सेवा नहीं हुंदी, शरीरक रोग होने करके संगत नहीं हुंदी, बड़े बड़ी तंगी आउंदी है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे फिर तेरी देह भी कंचन वर्गी है, वाहिगुरु ने बनाई हुई। किते तेरी देह दे उत्ते कोई फलैरी नहीं, कोई कोड़ नहीं, कोई होर नहीं, कंचन वर्गी सोहनी तेरी देह है। वाहिगुरु ने सोहना तेरा भखदा स्वरूप है, क्या सोहना तेरे चेहरे ते लालियां दगदियां,
पर फिर तू भजन नहीं करदा है, नाम नहीं जपदा है। सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे हन, जह प्रसाद अरोग कंचन देही। कंचन वर्गी सोने वर्गी तेरी सोहनी देह है, अरोग है तू जिस वाहिगुरु दी कृपा दे नाल तेनू कोई रोग नहीं है देह नू शरीर नू। लिव लाभो तिस राम स्नेही। ओ राम तेरा स्नेही है, ओ तेरा प्रेमी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ, ਸੁਰਤ ਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਲਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਸੁੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰੋਗ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਝੱਟ ਹੀ ਠੋਲਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਆਉ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਜਾਈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਵ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਸੁਰਤ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ? ਲਿਵ ਲਾਭੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ। ਵੇਖ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਿਆ ਕੁਢੰਗ ਗੁੱਜਾ ਥੀਆ ਨ ਹਿੱਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਓਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਐਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਏ ਐ। ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ। ਓਲਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਵੈ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਤ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਕਹਿਣਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਢੱਕ ਲਏ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ
ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਐ ਤੇਰੇ ਛਿੱਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਐ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇਰੇ ਛਿੱਦਰ ਢੱਕ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਛਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਰਲਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਦਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਕਿਤੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਵਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਹਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਜੜ ਜੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਉਜਾੜ ਲੂ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਕਈ ਤੇਰੇ ਦੋਖੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਲਹਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਉਹਨ ਉਸੇ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਚੜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਡੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਕਠਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਪਏ ਤਰਸਦੇ ਐ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਠਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਗਵਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ ਪਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਐ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਨਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।